मोर प्रिय कुंभ बंधुगण, जय बजरंग बली, जय बागेश्वर धाम सरकार। आज मु तुमको एक सत्य प्रकाश करने जाऊँगी, जहाँ सुनिबा परे तुमर पाद तलु माटी हली जाइपारे, किंतु तुमर मंगल पाई एवं तुमर जीवन रक्षा पाई मु आज तुमको एही कठोर सत्य कहबाकू जाऊँगी। कारण कुंभ राशिर लोक माने बहुत सरल मनर लोक एवं एही सरलतार सुजोग नहीं एक कालजयी शत्रु तुम जीवन में प्रवेश करिछि। सेही शत्रु आज ठारू नुहे बरं गत 7 जन्म धरी तुमको पीछा करुछि एवं एही मुहूर्तरे अर्थात 2026 वर्षर आरंभरे सेही शत्रु तुमको नष्ट करिबा पई एवं सेही फासरु तुमको रक्षा करिबा पई एक शेष मृत्यु फास पाउछि। आजिर विशेष वार्ता बंधुगण, बागेश्वर धाम सरकारक कृपा एवं आमर पूज्य दादा गुरुजींक आशीर्वाद रे मु तुमको सतर्क करिबाकू आसीछि जे तुमर जन्म एवं जन्मरु तुमर शत्रु तुम चारि पाखरे मिसिछि एवं से तार परिचय पत्र रे तुमर नाम लिखि देइछि। जहाँ सुनिले तुमर हृदय थरी उठिबो, कारण तुमे भाबुथिबो जे नूतन वर्ष 2026 आरंभ होइगला। एथर तुमर भाग्य बदली पारे, एथर तुमर दुखर दिन शेष होई पारे, किंतु ध्यान दियो जे वर्ष आरंभरु तुमर जीवन रे एक अजब उलटपालट आरंभ होइछि। तुमे जहाँ योजना करुछ ताहा नष्ट हेउछि, तुमे जेउ काम करुछ ताहा बाधा प्राप्त हेउछि। एहा देखा जाउछि जेपरि कोनोसी अदृश्य शक्ति तुमर हाथ गोड़ बांधी देउछि। तुमे भाबी पारो जे एहा समयर दोष किंबा ग्रह मानकर दोष, किंतु बंधुगण प्रकृत सत्य हेउछि जे तुमर एही दुख, तुमर एही दारिद्र्य, एही मानसिक अशांति एवं तुम परिवार रे अनावश्यक कलह एवं विवाद पछरे कोनोसी साधारण कारण नाही, बरं एहा पछरे एक भयंकर षड्यंत्र अछि जे तुमर गुप्त शत्रु दिनकु दिन तुम विरुद्धरे काम करुछि। से चाहू नहीं जे तुमे जीवन रे आगकू बढ़, से चाहू नहीं जे तुम परिवार रे खुशी आसु, से चाहू नहीं जे तुमे हसु। तेनु ईर्षार नियारे जड़ी से तुम उपरे समस्त भयंकर तंत्र मंत्र व्यवहार करुछि, कला जादू करुछि एवं विभिन्न तांत्रिक कार्य करी तुमर उन्नतिर पथकू संपूर्ण भावरे अवरोध करुछि। बंधुगण, तुमे एहाकू विश्वास करिबाकू चाहू नथाई पारे, किंतु एहा संपूर्ण सत्य जे तुमर घरर परिवार देवता एवं देवता मध्य एहा द्वारा प्रभावित। दुष्ट शत्रु तुमको तांत्रिक मंत्र रे बांधी रखिछि, जहाँ हेतु तुमे हजार प्रयास सत् कोनोसी लाभ पाउनाह। तुमे जेते पूजा कर, जेते परिश्रम कर, भल शक्ति तुम पाखरे पहुंची पारुनाही, कारण एही दुष्ट शक्ति मझिरे एक प्राचीर भावरे ठिया होइछि। एवं एही कारणरू मोर प्रिय बंधुगण, जदि तुमे आजी एही शत्रुर नाम एवं परिचय जानी नाह, तेबे तुमे एक महान मूर्खता करुछ एवं तुमको जीवन सारा पश्चाताप करिबाकू पड़िबो। कारण शास्त्र रे कुहा जाइछि जे जेतेबेले जने व्यक्तिर जीवन रे सबु दिगरू अंधार आसी जाए, जेतेबेले से विपदरे पड़िले खसी जिबार कोनोसी उपाय नथाए, सेतेबेले भगवानंकु भक्तकू सुरक्षा देबा पई किछि संकेत पठाइबाकू पड़िबो। एवं आजिर भिडियो हेउछि श्याम बजरंग बलींक द्वारा पठा जाइतिबा संकेत, जहाँ तुमको एही भयंकर संकट रक्षा करि पारिबो। बंधुगण, आज मु तुमको सेही विश्वासघातकर नाम कहिबी जिए तुम सहित मिसी तुमर पिठीरे छुरी मारुछि, जिए तुम मुहरे मिठा कथा कहुछि किंतु गुप्त भावरे तुमको नष्ट करिबाकू षड्यंत्र करुछि। मु विशेष भावरे तुमको एही जानुआरी रो एक विशेष समय विषय रे सतर्क करिबाकू चाहूछि, जहाँ तुम पई बहुत संवेदनशील एवं विपदपूर्ण एवं सेही समय हेउछि जानुआरी 13 रु जानुआरी। तुमे एही समय विषय रे सतर्क रहिबा उचित। तुमर डायरी रे लाल काली सहित एहाकू लेख। जानुआरी 13 रु जानुआरी 22 मध्यरे सेही गुप्त शत्रु तुम उपरे शेष आघात देबाकू चेष्टा करिबो। एही किछि दिन मध्यरे तुमको प्रत्येक पदक्षेप बहुत सतर्कतार सहित नेबाकू पड़िबो, कारण एही समय रे ग्रह एवं नक्षत्र गुड़िकर स्थिति एपरी एक संधिरे अछि जेउठारे तुमर टिकिए असावधानता तुमर जीवन को बहुत क्षति पहुंचाई पारे। बंधुगण, तुमे तुमर संपर्कीय
ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ କଥା, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା, ତୁମର ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟ। ତୁମେ ଭାବ ଯେ ସେମାନେ ତୁମର ପ୍ରିୟଜନ, ସେମାନେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ ଯେ ତୁମେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟର ଭିତର କଥା ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ବୋଲି ଭାବୁଛ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଖୁସି ଦେଖି ଭିତରେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବିପଦରେ ଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅସୁବିଧାରେ ଥାଅ, ଏହି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାକ୍ଷସୀ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେମାନେ ଏପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଛାତି ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତୁମର ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେମାନେ ହିଁ ତୁମ ଜୀବନର ଏହି ଦୁଃଖ, ଏହି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ, ଏହି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ। ସେମାନେ ହିଁ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତୁମର ନାମ, ତୁମର ଫଟୋ କିମ୍ବା ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ କଳାଜାଦୁ କରିଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେବେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଯାଅ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ଦେଇ ତୁମକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ଭ୍ରମିତ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତୁମର ବାହୁର ସାପ ଯେଉଁମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଏହି ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଏହା ବାହାରୁ କେହି ନା ଭିତରର କେହି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ସେହି ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ସରକାରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ତଳେ ସେହି ଶତ୍ରୁର ମୁହଁ ଏବଂ ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 3 ମାସ ପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଭାଗ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଶତ୍ରୁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସହିତ ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା କବଳ ଦେଖାଇବି, ଯାହାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ କିମ୍ବା ଅନୁସରଣ କଲେ ଏହି ଶତ୍ରୁର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଟିକେ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ଥଳି ଖାଲି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ହାତ ଦେବେ ସେଠାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ଯେପରି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ର ପକାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଖରାପ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିବାର ସଜାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖି ସେହି ଶତ୍ରୁର ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିକାରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କାରଣ ଆପଣ ସତ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଜାନୁଆରୀ 13 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 22 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣ ବିନା ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଜ୍ୱର ଅନୁଭବ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ରାତିରେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗିବ ଯେପରି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ବସିଛି। ହଠାତ୍ ଘରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲାଲ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କିମ୍ବା କଳା କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ମକଡ଼ି ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଘର ସଫା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଚାଲିଯିବ। ନା, ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ଜୀବନରେ ଏପରି କୌଣସି ସଂକେତ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଶତ୍ରୁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସର ସହିତ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହି ଶତ୍ରୁ କିଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁ ଜଣେ ମହିଳା ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟ 30 ରୁ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ।
ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅତି ନିକଟର ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ହୋଇପାରେ। ସେ ଯିଏ ବି ହେଉ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂକେତ ଦେବି, ତାହା ହେଉଛି ସେହି ଶତ୍ରୁର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ସରକାରଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଶତ୍ରୁର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କିମ୍ବା ବଙ୍ଗଳା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ କେବଳ ନାମର ଅକ୍ଷରକୁ ଆଧାର କରି କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ କିଏ ଅଛି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ସମୟକୁ ଈର୍ଷା କରେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଶଂସା କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ତେଲ ମାଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ। କାରଣ କବୀର ଦାସଜୀ କହିଥିଲେ, ସମାଲୋଚନାର ଗୁହାଳରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କୁହେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଟୁକାର କରେ, ସେ ବିଷଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦଜନକ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଇଛି ଯେପରି ପାଣିରେ ବିଷ ମିଶିଯାଏ। ଆପଣ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ନିଜର ସରଳତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଏବଂ କାନ ଖୋଲା ରଖିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ବିଶେଷ କରି ଜାନୁଆରୀ 13 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 22 ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କା ଧାର ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର କୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଖବର କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ କାନ୍ଥର ମଧ୍ୟ କାନ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମହାନ ଶୋଧ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗବଳୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ଉପଚାରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ କରିପାରିବେ, ତେବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରେ ଯେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ନଡ଼ିଆ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପାଦ ସିଦ୍ଧୁର ସହିତ ସେହି ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ କଳା ସୂତା ନେଇ ସେହି ସୂତା ନଡ଼ିଆ ଚାରିପାଖରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟ 11 ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିମ୍ବା ଫିସ୍ ଫିସ୍ କହିବେ, ଓମ୍ ହନୁମତେ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମୋଟ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 11 ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିବା ପରେ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଉପରେ କିମ୍ବା ପାଖରେ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଟାଙ୍ଗନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ବାହାର ଲୋକ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେବ? ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ଏହି ନଡ଼ିଆ ତାହାକୁ ଶୋଷଣ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯାଏ, ତେବେ ତାନ୍ତ୍ରିକର ମନ୍ତ୍ର ବିଫଳ ହେବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାନୁଆରୀରୁ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ରଖନ୍ତୁ, କଳହ ଏବଂ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବିପଦ ଅଛି, ସେଥିରୁ ବାହାରିବାର ଏକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଚୁପ୍ ବସିବେ ନାହିଁ। ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ।
ଥରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଘଟିଗଲେ ଅନୁତାପ କରି କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। କେହି ଆପଣଙ୍କ ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜ ହାତରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ତୁମେ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଭକ୍ତ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେହି ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭୟ ଅନୁଭବ କର କିମ୍ବା ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବା ଅନୁଭବ କର, ସେତେବେଳେ ତୁମ ମନରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଏହି ପଂକ୍ତି ଜପ କର। ସବ ସୁଖ ଲହେ ତୁମ୍ହାରି ସାରନା, ତୁମ ରକ୍ଷା କୋ କହୁ କୋ ଡରନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଜୀ ତୁମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ତୁମେ କ'ଣ ଭୟ କରୁଛ? ତୁମକୁ ଛୁଇଁବାର କ୍ଷମତା କାହାର ଅଛି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏସବୁ ସତ୍ୟ ନା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେପରି ଦୁନିଆରେ ଦିନ ଅଛି, ସେହିପରି ରାତି ଅଛି, ସେହିପରି ଭଲ ଅଛି, ଖରାପ ଅଛି ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଯାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ସତର୍କ ନ ରୁହ, ତେବେ ତୁମର କ୍ଷତି ହେବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର କୁମ୍ଭ ରାଶିର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମର ଜୀବନ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। 2026 ବର୍ଷ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସକାଳ ଆଣିଦେଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମକୁ ସତର୍କ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମ ହାତରେ। ତୁମେ ଶତ୍ରୁର ଫାଶରେ ପଡ଼ି ନିଜର ବିନାଶ ଆଣିବ କି? ମୋ କଥା ଶୁଣ ଏବଂ ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡିଓ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛି ଯେ ଏହି ଭିଡିଓ ତୁମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ତୁମର ମନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବାକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଳୀ କିମ୍ବା ଜୟ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ସରକାର ଲେଖ, କାରଣ ଏହି ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଅଧା ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତୁମର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମୋତେ କୁହ କିମ୍ବା ଯଦି ତୁମେ ଏପରି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଛ, ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ। ମୁଁ ତୁମର ମତାମତ ପଢ଼ିବି ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମନେ ରଖ ଯେ ତୁମେ ଏକା ନୁହଁ। ବଜରଙ୍ଗବଳୀ ଏବଂ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ସରକାରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଜାନୁଆରୀ 13ରୁ ଜାନୁଆରୀ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହ। ସତର୍କ ରୁହ, ସତର୍କ ରୁହ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁ। ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉ। ତୁମର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ନଷ୍ଟ ହେଉ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ମୁଁ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଳୀ, ଜୟ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ସରକାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁପ୍ତ କଥା ଏବେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଜାନୁଆରୀରୁ ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏବେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆର ପ୍ରତିକାର ଶିଖିଛି, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୟତାନର ବୁଦ୍ଧି ମଣିଷ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଦେଖିବ ଯେ ତାଙ୍କର ତାନ୍ତ୍ରିକ ରୀତିନୀତି କିମ୍ବା କଳା ଯାଦୁ କାମ କରୁନାହିଁ, ସେ ଦ୍ୱୟ ପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ସେହି ପଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ବିଷ ଦେବା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଶ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଏହିରୁ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାର ହାତରୁ କୌଣସି ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା କିମ୍ବା ପେଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ସରକାରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଶତ୍ରୁ ମିଠା ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଟିକେ ମିଠା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ମିଠାରେ ତୁମର ବିନାଶର ମନ୍ତ୍ର ଥାଇପାରେ, ଯାହା ଖାଇବା ମାତ୍ରେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ରେ ପଡ଼ିଯିବ। ତୁମେ ତୁମର ନିଜର ଲାଭଦାୟକ ଜ୍ଞାନ ହରାଇବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଯେପରି କହିବ, ତୁମେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯାହା ଶେଷରେ ତୁମକୁ ପଛକୁ ଟାଣିଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ, ତୁମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କର ଏବଂ ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ପ୍ରେମରୁ କିଛି ଦିଏ, ତୁମେ ମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ନିଷ୍ଠୁର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ତୁମର ମୁହଁରେ ନା କହିବା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
जदि तुमर जानितिबा सेही व्यक्ति जहाकू तुमे एम किंबा एम नामरे जानिछ किंबा तुमे संदेह करुतिबा केही तुम पाखकू आसी तुमकू किछि देउछ तेबे नम्रतार सहित मना करिदियो। मने रख तुमर क्षुधा मेंटाइबा पाई तुमर जीवनकू विपदरे पकाइबा मूर्खता व्यतीत आउ किछि नुहे। बंधुगण आउ गोटिए कथा जहा तुमकू जानिबा उचित ताहा हेउछि जे एही शत्रुर तुमर टंका उपरे लोभी दृष्टि अछि। तुमे हुए तो लक्ष्य करिथिबो जे गत किछि मास धरी टंका तुम हातरे आसुछि किंतु ताहा पानी परी चली जाउछि। एहा कोनोसी ना कोनोसी कारणरू खर्च हेउछि। तुमे संचय करि परिबो नाही कारण सेही शत्रु तुमर धनरे बाधा सृष्टि करिछि। से चाहंती जे तुमे ऋण जालरे फसी जाओ जहा द्वारा तुमे तांको पाखकू किंबा अन्य काहा पाखकू जिबाकू बाध्य हेबो। बंधुगण एही समय जानुआरी पर्यंत राहुंको प्रभावर समय। एही समय मध्यरे तुमे काहाकू अधिक परिमाणर टंका ऋण देबा किंबा कोनोसी कागज पत्ररे दस्तखत करिबा उचित नुहे। जदि तुमर निकटतम बंधु किंबा संपर्कीय टंका पाई कांदु थाए तेबे मध्य एहा कर नाही। तथापि कठोर रुह कारण एही समय रे तुमको दिया जाइतिबा टंका केबे फेरिबो नाही एवं सेही टंका तुमर संपर्करे फाट सृष्टि करिबो। तुमे भाबी पार जे मु तुमको स्वार्थपर हेबाकू कहुछि किंतु ना बंधुगण मु तुमको निजको सुरक्षा देबाकू कहुछि। चाणक्य कुहंती जे अत्यधिक सरल हेबा भल नुहे कारण जंगलर सीधा गछगुड़िक प्रथमे काटी दिया जाए। तेनु एही कलिजुगरे बंचिबा पाई तुमको टिके चतुर हेबाकू पड़िबो। बंधुगण एबे आसंतु तुमर वैवाहिक जीवन एवं प्रेम विषय रे कथाबार्ता करिबा कारण एही शत्रु तुमर प्रेम जीवन को मध्य विषमय करिबाकू चेष्टा करुछि। तुमे देखि परिबो जे तुमर साथी बिना कारण रे तुमको संदेह करुछि। तुमे तुमर फोन रे कहा सहित कथा हेउछ से विषय रे पचराउचरा करुछि किंबा तुमर चरित्र उपरे प्रश्न करुछि। बंधुगण एहा तुम साथीर दोष नुहे बरम जने तृतीय व्यक्ति सेमानंको कानरे भार नेउछि एवं तुम विरुद्धरे सेमानंको मनरे विष ढाळुछि। एही समय रे तुमको ठंडा मुंड रखिबाकू पड़िबो। जदि तुमे रागी जीवो एवं झगड़ा करिबो किंबा कथाबार्ता बंद करिदेबो तेबे शत्रुर उद्देश्य सफल हेबो। एही समय रे तुम साथी को अधिक समय दियो एवं सेमानंको बुझा एवं निज प्रेम द्वारा सेमानंकर विश्वास जीति नियो। मने रख जे प्रेमर शक्ति जेकोनोसी कला जादू अपेक्षा बहुत शक्तिशाली। जदि तुमे परस्परर हाथकू दृढ़ भावरे धरिबो तेबे दुनियार कोनोसी शक्ति तुमको अलगा करि परिबो नाही। बंधुगण तुमर पिलामाने मध्य एही शत्रुर टार्गेट होई पारंती। तेनु एही किछि दिन पई तुमर पिलामानंकू बाहरे एका छाड़ नाही किंबा सेमानंकू अजणा लोकंक सह कथा हेबाकू दियो नाही कारण पिलामानंकर मन बहुत नरम एवं सेमान सहजरे प्रभावित होई पारंती। प्रतिदिन संध्यारे तुमर पिलामानंक कपाଳରେ हनुमानजींक पादरू सिद्धूर बुंदा लगा एवं सेमानंक बेकरे कला सूतारे एक छोट हनुमानजी लकेट किंबा ताबिज पिंध। एहा सेमानंकू सुरक्षित रखिबो। बंधुगण एही समय तुममानंक मध्यरू जेउमाने व्यवसाय करूछंती सेमानंक पाई बहुत सतर्क कारण तुमर व्यवसायिक साथी किंबा साथी तुमको ठकी पारंती। तुमे निज आखि आगरे देखिबो जे तुमर ग्राहक माने तुमर दुकान छाडी अन्य दुकान को जाउछंती किंबा तुमर निर्मित जिनिस फेरस्त करा जाउछि। निराश हुओ नाही कारण एहा एक अस्थायी परीक्षा। भगवान तुमर धैर्य परीक्षा करूछंती। जदि आपण एही कष्टकर समय रे सचोट भावरे व्यवसाय जारी रखंती एवं काहाकू ठकी न देई निजर काम करंती तेबे जानुआरी 22 तारिखरू आपणक भाग्य पुणी थरे फेरी जिवो एवं आपण 2 गुण लाभ पाइबे। बंधुगण मु जाने आपण हृदय रे भाबुथिबे जे आमे काहाकू क्षति करी नाहु किंतु आम सहित एपरी काहीकि घटुछि। एहार उत्तर हेउछि आपणक पूर्व जन्मर कर्म एवं ग्रह एवं नक्षत्र मानकर स्थिति। किंतु मने रखंतु जे जेपरी कर्म अनुभव करिबाकू पड़ी थाए सेही परी भल कार्य किंबा प्रतिकार द्वारा मध्यम एहाकू दूर करा जाई परिबो।
जदि आपण नियमित भाବରେ प्रति मंगलवार एवं शनिवार हनुमान चालीसा पाठ करती एवं निरामिष खाद्य खाती तेबे शनिदेव आपणक उपरे प्रसन्न हेबे एवं आपणकर समस्त बाधा दूर करिवे। बंधुगण, मु आपणकु एही संकटपूर्ण समय रे करिबाकु थिबा आउ एक विशेष टिप्स कहूछि जे प्रतिदिन सकाळे उठी स्नान करंतु, एक तंबा पात्र रे पानी नियंतु, सेथिरे टिके गुड़ एवं लाल फूल मिसाई सूर्यदेवंकु अर्पण करंतु एवं सूर्यदेवंकु प्रणाम करी कुहंतु, हे सूर्यदेव मो जीवनरु समस्त अंधकार दूर करंतु एवं मोर शत्रुमानंकु विनाश करंतु। जदि आपण एही 10 दिन पई एही छोट काम नियमित भाବରେ करिपारिबे तेबे आपण देखिबे जे आपणकर मानसिक शक्ति केते वृद्धि पाइछि एवं आपणक चारिपाखरे एक सकारात्मक शक्ति काम करुछि। बंधुगण, भय करंतु नाही, कारण जदि आपण भय करंती तेबे आपण दुर्बल होइजिबे। आपण बागेश्वर धाम सरकारंक भक्त, आपण बजरंगबलीर सैनिक। आपणकर काम हेउछि साहसर सहित लड़िबा मने रखिबा। राति जेते अंधार हेब सकाळ सेते निकटतर हेब। आपणक जीवनर एही अंधकार समय शीघ्र चलीजिब एवं 2026 वर्ष आपणक पई सुवर्ण जुग होइजिब। किंतु एथिपई आपणकु एही अग्नि परीक्षा देई गति करिबाकु पड़िब। बंधुगण, आपण मानक मध्यरु अनेक मोर कथाकु विश्वास करिबाकु चाहिबे नाही। एहा भाबी जे एगुड़िक सबु मनगढ़ा कहानी, किंतु जेउ दिन आपण एही घटना गुड़िकु निज आखिरे घटुथिबार देखिबे आपण माने मो कथा मने रखिबे। तेनु मु आपणंकु चेतावनी देउछि जहाद्रा आपणंकु परे पश्चाताप करिबाकु पड़िबो नाही। निजकु रक्षा करंतु, आपणंक परिवारकु सुरक्षा दियंतु एवं ईश्वरंक उपरे विश्वास रखंतु। बंधुगण, एही वीडियो माध्यमरे मु आपणंकु कोनोसी अंधविश्वासरे विश्वास करिबाकु चाहू नाही, किंतु मु आपणंकु सचेतन करिबाकु चाहूछि, कारण सचेतनता हेउछि प्रकृत सुरक्षा। जेपरि तुमे रास्ता पार हेउछ, तुमे उभय दिगकु देखा जाउछ, सेहीपरि जीवनर रास्तारे चलिबा समयरे तुमकु अदृश्य शत्रुमानंक प्रति मध्य सतर्क रहिबाकु पड़िबो। मु आशा करुछि तुमे मोर प्रत्येक कथाकु अक्षर पर्यंत पालन करिबो एवं जनवरी रु जनवरी मध्यरे कोनोसी बड़ भूल करिबो नाही। बंधुगण, जदि तुमर मनरे कोनोसी प्रश्न अछि किंबा तुमे कोनोसी निर्दिष्ट समस्यार समाधान चाहुछ, तेबे निश्चित भावरे मंतव्य बक्सरे लेख। मु तुमर प्रत्येक मतामतकु गंभीरतार सह नेबी एवं तुम पाखरे रहिबी। शेषरे मु तुमकु पुणी अनुरोध करुछि, जदि तुमकु भिडियोटी पसंद आसी थाए तेबे दयाकरी एहाकु लाइक कर एवं तुमर कुंभ बंधु मानक सहित शेयर कर, जहाद्वारा सेमाने मध्य एही विपदरु सतर्क रही पारिबे। आसंतु आमे समस्ते एहाकु जोररे कहिबा, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम सरकार। तुमर समस्त आशीर्वाद तुम उपरे रहु, तुमर समस्त बाधा एवं विपद दूर हेउ, तुमे एवं तुमर परिवार शांति एवं सुखरे बंचु। मु प्रार्थना करुछि जे बजरंगबलींक कृपारु तुमर आगामी दिनगुड़िक आनंदरे परिपूर्ण हेउ एवं कोनोसी दुष्ट शक्ति तुमर छाई पाखकु मध्य आसी पारिबो नाही। आजि मु एही कामना सहित एठारे शेष करुछि, किंतु मने रखंतु जे मु तुम सहित अछि एवं रहिबी। सर्वदा सतर्क रुह, भल रुह एवं भक्तिर सहित ईश्वरंकु डाकु। जय बजरंगबली।